جميع آبائنا وأمهاتنا الصالحين قريهم ثم إلى جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. كني شفيعا إلى الرحمن من زللي ومن علينا بما لا كان في الخالدين. كني شفيعا إلى الرحمن من زللي ومن علينا بما لا كان في الخالدين. وانظر بعين الرضا إلى إيمان أبدا واستر بفضلك صير مدى أبدي. وانظر بعين الرضا إلى إيمان أبدا واستر بفضلك صير مدى أبدي. توسلت بالمختار أشرف من إني
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Kemudian sambungan daripada syarah penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, wa ma'lumun anna bit-taubati tughfaru huququllahi ta'ala. Wa ma'lumun, dan dapat diketahui, anna bahwasanya, bitaubati dengan bertaubat, yaitu semalam syarat bertaubat adalah baampih mencita-cita kada lagi mau ulangi dan menantapkan hatinya menyesal kepada Allah. Apa sambungannya? Tughfaru huququllahi ta'ala, itu dapat terampuni akan hak-hak hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menggawi kesalahan yang kesalahan itu berhubungan dengan Allah, maka cukup dengan bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Tinggal apabila yang digawi kemaksiatan itu berupa meninggalkan kewajiban, maka ditambah dengan mengqadha kewajiban itu. Wa zulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi. Wa zulmul abdi, dan dapat terampuni, wawawnya wa tughfaru lah, wa tughfaru zulmul abdi, dan dapat terampuni penzaliman hamba li nafsihi kepada dirinya sendiri. Penzaliman hamba kepada dirinya sendiri. Dengan sebab apa hamba menzalimi dirinya? Birtigabil ma'asi, dengan mengerjakan berbagai macam kemaksiatan. Dunasyirki billahi ta'ala, tapi maksiat-maksiatnya dunasyirki, selain atau yang bukan asyirki billahi ta'ala, syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila syirik itu kada terampuni hanya dengan bertaubat, tapi inya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena orang yang syirik jali maksudnya, maka orang itu termasuk ke dalam murtad, keluar daripada agama Islam. Wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan, wa in goyah daripada syirik, sekalipun karena syirku adalah itu syirik, huwa syirik, yarji'u ila zulmin nafsi aidan, kembali kepada
penzaliman hamba kepada dirinya juga. Nah, walaupun syirik itu termasuk zalim lawan dirinya juga. Cuman syirik ini dosanya paling gonol karena membawa kepada keluar agama Islam. Waduna hukukil khalqi min malin wa irdin. Waduna dan atapnya kepada duna syirki lah. Waduna hukukil khalqi dan selain daripada hak-haknya kepada makhluk, kepada orang lain. Min malin daripada harta. Kalau inya punya hak makhluk tentang hartanya, maka betaubatnya wajib membulikakan harta orang. 2 juta bulikakan 2 juta. Angkat tanah orang 2 meter, bulikakan tanahnya 2 meter. Bila duitnya kadada lagi, maka minta halal lawan orangnya. Kalau orangnya kada tetamu lagi, sumbangkan hartanya, hadiahkan pahalanya ke inya. Seandainya duitnya dada, orangnya kada tetamu lagi, maka jalan terakhir banyaki beramal, beribadat. Jadi berharap amalan ini karena pahalanya gesan orang yang kita zalimi, orang yang kita cuntan hartanya bahari, kita hendak bertaubat. Berharap inya maampuni, Tuhan yang menjadi penangah kena. Nah, wa irdin dan kehormatan seseorang. Bilanya menyangkut kehormatan seseorang, wajib kita minta halal lawan sidin selama kada mudarat. Nah, contoh misalnya pernah membawa bini orang. Nah, ini contoh lah. Senior senang bini orang, membawa bini orang, hendak ampih betaubat nih. Bila kita minta halal lawan lakinya, pacang dibunuhnya seorang. Nah, itu mudarat, maka cukup minta ampun lawan Tuhan dan berdoa berharap karena di akhirat Tuhan yang menangahiakan. Nah, sama itu. Wa sayatil kalamu alaihi ma insyaallah taala. Karena jasidin selagi akan datang al-kalam pembicaraan. Selagi akan datang pembicaraan alaihi ma tentang keduanya mal lawan irdun, harta dan kehormatan makhluk. Insyaallah taala, jika Tuhan menghendaki. Mudahan sehat panjang umur kita. Nah, nyata tamu kena tebabnya. Terus wa bada asy-syaikhu bit-taubati li annaha asasun li kulli maqamin yataraqqa ilaihi al-'abdu hatta yamuta. Wa bada asy-syaikhu dan memulai oleh musannif, oleh syekh yang mengarang kitab wasiat matsuliyah tadi, bitaubati dengan membahas masalah taubat, li annaha karena bahwasanya taubat itu asasun, pondasi, likulli maqamin, pondasi untuk apa? Likulli maqamin, pondasi bagi setiap maqam. Kita ini sebagai hamba Allah pasti akan menjalani maqam demi maqam, tingkatan demi tingkatan, dari awam kepada alim, dari alim kepada amil, dari amil kepada arif, dari arif sampai seterusnya. Dari orang awam jadi orang khawas, orang khawas jadi khawasul khawas. Semua itu asas dan pondasinya adalah bertaubat. Arti taubat selalu diri ini merasa banyak berisi kesalahan. Itu dulu. Yataraqqa ilaihil abdu, yang naik kepada itu maqam al-abdu oleh hamba Allah, hatta yamuta, sampai kena inya mati. Nah, taubat kada kawa dilepas sampai inya mati. Harus dalam perasaan hati kita selalu merasa banyak berisi salah. Fakama anna man la ardalahu la bina'alahu, maka kama sebagaimana anna bahwasanya
man la ardalahu, orang yang kada beisi tanah, la bina'alahu, kada bakalan kawa membangun rumah. Orang yang tanahnya kadada, la bina'alahu, di mapa hendak ada bangunannya. Nah, minta dulu. Kadzalika man la taubatalahu, seperti itulah, kadzalik, seperti itulah, man la taubatalahu, orang yang kadada rasa bersalah dalam dirinya, fala halalahu wala maqama, beisi hal ehwal kadada wala maqama, jauh benar beisi maqamnya. Hal dulu, orang wali itu hal dulu, arti hal itu sesuatu yang bisa berubah-ubah, lalu sampai mencapai suatu maqam, barulah orang itu tetap dan istiqomah. Nah, kita berharap sebuting barang dulu naik pangkat dan tingkatan ketika kita belajar ilmu agama, naik kepada daripada awam, daripada jahil kepada alim, pinandu. Nah, jadi orang yang belajar itu sebuting minta tingkatan dulu, asalnya kada tahu jadi tahu, ya kah? Kita baca terus dulu lah supaya nyaman. Wa min kalamihim, dan diantara perkataan ulama, man ahkama maqama taubatihi, man barang siapa, ahkama memperkuat, memperkokoh, maqama taubatihi, maqam taubatnya, dinahapinya taubatnya, hafizahullahu ta'ala min sairis syawaibi, niscaya Allah akan menjaganya. Hafizahullah, niscaya Allah akan menjaganya, min sairis syawaibi, daripada seluruh perbuatan tercela, allati fil a'mal, yang bisa timbul syawaib itu fil a'mali, dalam amal ibadah. Nah, jadi sama ini, mudahan kita kawa memaham bagaimana saat kita punya rasa di dalam diri ini, rasa memiliki punya banyak kesalahan, aku salah, aku berdosa, maka saat itulah inya telah kembali ke jalan, kembali ke rumah, kembali ke hadrat. Rumah siapa? Hadrat siapa? Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sangat merindukan hambanya yang maksiat, yang lupa kepadanya, melebihi ketika hamba ini bulik ke Tuhan, melebihi himungnya Tuhan daripada kuitan kehilangan anak, lalu anak ini dapat. Dan Allah merindukan seorang hambanya yang bertaubat, lalu inya bertaubat. Himungnya Tuhan itu melebihi seorang laki-laki yang kehilangan tunggangan di padang pasir, yang tunggangan itu ada banyak makanan gesen inya makan minum, lalu ternyata parak mati inya datang unta tadi. Himung Allah lebih himung daripada itu ketika hambanya mengucapkan astagfirullah, ulun minta ampun Tuhan, ulun taubat Tuhan. Tuhan selalu menghadangi walaupun hambanya ini lambat bulik. Nah, sama itu, ya kah? Bangun pagi subuh kada digawi, dihadangi Tuhan, dihadangi Tuhan. Makan minum pagi, sarapan pagi, tulak begawi, adakah aja Tuhan ingin ingat lawan aku, dihadangi Tuhan. Takanya kada jua juhur, apakah hanya sembahyang, kada jua. Malah inya begawi, tuntung begawi, asar begawi, malam bulik, apakah bulik ke rumah bemagrib beisa, kada jua, tetap Tuhan hadangi.
Malam pulang tuntung beisa ibah duduk lawan keluarga kalupang orang nih hendak beristighfar bapadah ulun tuhane ujur siang tadi, ulun tuhane absen siang tadi, ulun tuhane minta ampun siang tadi kada ingat lawan Tuhan. Kalupang nih ingat lawan Tuhan wabil ashari hum yastaghfirun kada juga dihadangi Tuhan tetap kalupang je Tuhan nih anu inya kada ingat nih nah ada alasan kada juga dihadangi Tuhan. Atau malam bangun tengah malam je Tuhan sekalinya mengaruh guring kada juga. Saat Tuhan menghadangi hambanya ampihlah Tuhan berbuat baik lawan hambanya kada ampih Tuhan. Tatap orang nang kada singsong bahyangan ini nah dimakani Tuhan hari-hari. Tatap orang nang kada sing puasaan kada pernah zikir lawan Tuhan, kada pernah ingat lawan Tuhan, Tuhan tetap memberi makani. Dengan santainya inya pagi makan sarapan pagi bersubuh kada. Itulah Allah. Allah kada pernah maanggap lawan gawian hambanya dan malah menunggu terus hambanya nih bulik untuk betaubat. Nah jadi sekarang mari kita pikirkan, setelah umur kita sudah anggaplah balik 15 tahun, umur 16 sudahkah bulik lawan Tuhan? Dihadangi Tuhan umur 17, 18, 19 sampai umur 40 dihadangi Tuhan. Dan kita berharap umur kita nang 40 atau lebih di situ kita sudah bulik lawan Tuhan. Karena umur 40 tuh sanja sudah. Ini sanja nih parak nih. Ya kah? Umur 40 itu niur tuh sudah miring. Jadi mun kita hendak memiringkan miring ke tabing kah, miring ke sungai kah? Jadi umur 40 disitulah kita hendak mempersiapkan. Mun hendak rabah ke tabing kita juga, mun hendak rabah ke sungai kita juga, mun hendak mau ubah kada kawa lagi. Nah sulit, ibarat baut itu betagar sudah. Mun kada di minyak angin ini terkadang hanya engselnya tuh model mau deratnya tuh ya kah. Nah kita berharap mudahan kita ada rasa hendak bebulik ke Tuhan itu dulu. Lalu ternyata sampai masanya rupanya sadar nih, oh Tuhan ini baikan bener kalinya nah, rancak bener aku nih sebenarnya kadang menghirani Tuhan. Nya rupanya lah kapaparakan lawan Tuhan lalu model kada ingat sama lawan anak lawan kuitan. Anak lawan kuitan kapaparakan terkadang anak ini kada ingat biasa kuitan. Lawan orang wani je membayari makan bakso, mie ayam, nasi goreng, nasi macam-macam. Tapi lawan kuitan dia bisa menukarkan makanan. Terkadang lawan ayang wani je menukarkan HP, nukarkan kendaraan, nukarkan minyaknya, nukarkan payungnya. Oh, mulai sekolah nih, nah yang jar payung gesen pian sekolah. Kalau pina bertambah hirang jar, rupanya hirang sudah. Kalau pindah bertambah hirang. Lawan kuitan kehujanan mambilakan payung kada. Terkadang karena kapaparakan. Cuman ngaran kuitan tatap lawan anaknya menyayangi. Ngaran kuitan tatap lawan anak ni kada pernah ampih memberi makani, maongkosi. Nah Allah lebih daripada itu. Saat inya sadar hambanya bebulik ke Tuhan, maaf Tuhan ulun banyak benar beisi salah, banyak benar beisi salah. Nah saat itulah Tuhan betapa himungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Himung bener Tuhan. Nah terus dulu. Fahiya naziru maqamiz zuhdi fid dunya. Maka itu setara, nazir itu sebanding maqamiz zuhdi, maqam zuhud. Nah taubat itu sebanding maqam zuhud fit dunia, di dalam dunia. Yahfazuhu sahibahu, yang mana zuhud itu menjaga sahibahu, pemiliknya, orang nang bersifat zuhudnya, min sairi ma yuhjibu anil haqqi ta'ala, menjaga dari apa? Min sairi, daripada seluruh ma dinding, yuhjibu yang menghijab inya, anil haqqi ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat ini makomnya sebanding lawan zuhud. Apa bandingannya, wajah syabahnya, persamaannya, nazirnya?
pintangan kawa menjaga seseorang nang bersifat itu daripada tadinding lawan Tuhan. Artinya minimal setidaknya orang yang punya hatinya rasa selalu bersalah kepada Allah timbul akhlak. Timbul akhlak apapun nang digawinya inya rasa salah. Rasa salah terus di hadapan ayang nih. Nah bahasanya sama itu. Rasa salah terus di hadapan Tuhan nih. Walaupun inya sudah mencapai makam guru di kia orang. Jangankan guru, pangkat nabi, pangkat rasul, masihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari 100 kali. Baya tuan guru ha kada mau beristighfar lah cakahnya pangmoha. Nah sama itu. Baya jadi kia orang gugu ya orang. Nah, orang ujem ngiau orang mengiau gugu. Cakah muha kada hendak lagi beristighfar kada mau lagi rasa bersalah rasa sorang topang baiyanya. Nah itu namanya orang yang tadinding. Tapi orang nang betaubat kada pernah tadinding. Setinggi apapun punya pangkat inya tetap Tuhan nang harat unda kada harat. Tuhan nang bujur unda nang salah. Ulun salah Tuhan. Itu akhlak. Akhlak timbul. Bahkan saking hebatnya akhlak itu timbul, inya kada mau nyalahkan orang. Kada mau nyambeti orang. Nah ini terkadang bebinian-bebinian nih harus diperhatikan. Karena orang yang telah bertaubat misalnya lalu inya kawa beramal beribadat, ini hati-hati terbawa kepada rasa bujur lalu nyambeti orang. Menyambeti orang ini sebenarnya lebih parah penyakitnya daripada orang nang memaksiat tadi. Orang nang punya kekurangan tadi. Nah bebinian-bebinian kenapa jadi bebinian ini ditekankan masalah gibah, masalah fitnah, masalah adu domba, masalah memandir orang. Karena terkadang bebini ini rancak tergabung inya. Nah, tak kumpul-kumpul kakawanan. Lawan jer guru muntungnya dua. Nah, sama itu tuh. Sebuting nang begigi, sebuting nang metik. Entar rela lah bebinian lah. Cuman bebinian di sini bagus bertaan, bagus. Coba kan padahal kada bagus hilang sandalun. Entarlah lah acel-acel. Ini kita semua kan hanya bebinian. Ketika seseorang menganggap dirinya banyak salah, cara menyambeti orang. Bahkan inya menganggap bila inya punya kekurangan, orang punya kekurangan harusnya saling melengkapi. Mintalah. Hikmat daripada orang itu terjadinya pernikahan karena muasyarah bil ma'ruf, karena hendak menyempurnakan yang kurang sempurna, melengkapkan yang kurang lengkap. Laki kada bisa bebasuh betetapas bemasak, ada bini tertolongi nang kurang. Bini kada kawa misalnya mencari duit berusaha apalagi menaik niur melunta. Misalnya adalah tertolongi oleh laki. Harusnya seperti itu. Kita yang punya kekurangan ulun pian dan kita semua punya kekurangan, harusnya kita saling melengkapi, tolong menolong. Bahkan dalam satu organisasi, dalam satu majelis, dalam satu pondok pesantren, dalam satu perkumpulan, itu bilanya saling melengkapi mau naik. Tapi kalaunya saling menjatuhkan dalam organisasi, mentang-mentang seorang nang pembisanya lalu mahapak kawan. Itu kada mau jadi. Kita harus saling tolong menolong. Kayak kita di majelis nih, ada nang bubuhan jaga jalan di muka sana. Mudahan buhan sidin tu sehat panjang umur. Ada di dapur nang tukang surungi, nang tukang ulahkan wadai, tukang ulahkan makanan, tukang ulahkan banyu, kena tuntung besi simpun, tuntung kena bebasuh-basuh. Ya kah? Kada kalau kita mahapak, ini gawen mau basuh aja, rendah bener. Ada mau. Ya kah? Ada pulang nang hadir duduk makan wara, kada kawa juga dihina. Untung juga nya datang, mun kada deinya kada habis misalnya makanan. Ada pulang nang tukang baca kitab, kada ada apa kita bawa kumpulan. Ngopi bener lagi. Kan kita saling tolong menolong dalam organisasi. Kalau nya kada saling melengkapi tidak akan terjadi. Si picak lawan si pincang hendak berjalanan ke duta mall, ya kah? Ini sama-sama niatnya hendak berjalan ke duta mall.
Tapi kalau si picak menyambati si pincang menyambati si picak kada mau sampai ke duta mall. Picak ini jer, bapaknya mau ke duta mall situ. Beli lihat kada kawa bungol ini aja. Ujar si buta pulang si picak nyawa nih pincang. Bapaknya mau ke duta mall mengalihi orang nih, makan angkat jer. Nah, kalau saling bersesambatan, sama-sama punya kekurangan, ada mau bersatu, ada mau sampai. Tapi kalau saling menolong, saling membantu, ujar si picak, cang naik nyawa ke bahunda, siap cak, wah kayak itu kalau. Jadi si pincang bahamba lawan si picak, berjalan ke duta mall sampai bujuran tuh sampai. Biar mulai mana aja asalnya saling tolong menolong sampai ya nang sampai ke kandangan. Ini kandangan sudah nih jar nang si picak iya aja si pincang kenapa nyawa tahu cak jar kasep kan nyawa anu bau dodol jar ujur nyawa cak aja sampai misalnya di Berabai ya kalau lah Berabai bang dulu ya kalau hanya kandangan ini Berabai ini si picak iya aja pincang kenapa nyawa tahu afam banyak afam di kandangan tuh ketupat ada juga ya Allah sampai ke Martapura ini Martapura ada juga si picak kenapa nyawa tahu anu bau kelelepon ya kalau lah sampai ke Pal 18 nih si picak kenapa nyawa tahu anu cak jar ampun nyawa caget cangai jar rupanya bahamba itu kan mengayu ampun si pincang ini tahu juga buahnya 18 lah bahari bang tak saling tolong menolong asal dalam kebaikan ya kalau lah jangan dalam kejahatan. Mau dalam kejahatan saat tolong menolong mengernya maksiat juga ya kalau lah mintuha lawan minantoh nak mencuntan niur nang mintuha kuat tapi kada kawa anu kada tahu mana niur Tuhan niur anum ya kalau lah ada nang minanto kada kuat cuman pinandu mana niur Tuhan mana niur anum tolong menolongnya mencuntan niur luput deranya jadi jar mintuha aku naik ke atas siap bah karena naklah bilanya ada orang ampunnya nih anu tiup peluit nah peluitnya peluit tiup siap bah bilanya ada orang lon tiup peluit naik mintuhan ini aku kayakan ke atas kayak warik tuh bang sampai ke atas rupanya betiup peluit nih prit jar mendusur turun brak maling sak burit dilihat tidak ada orang kenapa nang nyawa tiup jar mintuha kada apa bahi mentes bener ya nyer jar kan mungolnya mintuha lah melingsak burit dia mentes suara mentes peluit nih kan belum dites tadi itu luput lah tolong menolongnya jadi sama kita dalam pondok pesantren sama itu kawan sama pada kawan ya kah menolongi perguruan itu sama jangan saling bahihirian jangan saling tinjak meninjak hendak seorang aja nang dipuji guru salah kita harus saling melengkapi ada nang beda tapas ada nang besa sapo ada nang besi simpon ada nang bedadai-dadai ada nang belilipat ada nang menyusun kitab nah macam-macam. Nah sama itulah. Jadi setidaknya kita timbul akhlak dalam hati. Orang semuaan baik, aku nang kada baik. Dan kita kada kawa menilai seseorang sebelum orang itu meninggal dunia. Husnul khotimah kah, su'ul khotimah kah? Kita kada tahu. Karena peluit wasit belum betiup. Bila peluit wasit nih belum betiup berarti pertandingan belum berakhir. Pertandingan berakhir sepak bola bila peluit betiup. Selama manusia masih bernapas, berumur, bernyawa, inya kawa masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita kada tahu ujung umurnya ini nah. Walaupun inya maksiat saat ini siapa tahu inya bertemu dengan aulia Allah. Satu orang yang menyebabkan inya bertaubat di akhir umurnya. Yahudi aja bisa be Islam, Nasrani aja bisa be Islam, orang kafir aja bisa masuk Islam di akhir umur. Apalagi Islam terdahulu. Mudahan kita jangan menyambati orang. Itu aja.
Ya kah? Peluit belum betiup, lain sudah betiup peluit, itu pun kita disuruh menyembunyikan bila ada aib si mayit. Uzkuru mahasina mautakum, nang disambat tuh nang baiknya aja bila orang mati, bila kada baik berdiam. Mata bagian melihat, ya kah, telinga bagian mendengar, muntung no comment, berdiam. Nah sama itu kita disuruh nyepeluit belum kadusah gin kita menilai orang tuh ahli neraka aja. Napa jurang? Napainya mabukan taruh sebenarnya model kayak seorang nang beisi neraka beisi surga. Ada kawa kita, ada kawa. Lawan kita kada tahu kita nih surga kan neraka kada tahu juga. Itulah sebab kita asik dengan diri kita, ulun salah Tuhanai, ulun berdosa Tuhanai. Nah, kita berharap peluit ini betiup saat malaikat Israel menjemput, terucap di mulut kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, atau minimal la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu harapan kita. Namun peluit belum betiup, jangan menilai seseorang. Nah, jadi jerbuhan ala biu biar aja kita kalah 20. Peluit belum betiup, tak harus semangat main, semangat. Kada ada putus asa bubuhannya main bola melawan Argentina, buhan ala biu FC melawan Argentina. Kalah sudah 20, jerbuhannya peluit belum betiup, semangat, kada putus asa. Nya bilanya buhan pemain bola adalah baritonya kah Indonesianya kah, bila sudah kemasukan sebiji kalang kabut abut mau kada konsentrasi lagi, mau kalah tak. Tapi bilanya mau konsentrasi, kita jangan putus asa. Sebiji jahanyar, belum 2 lagi kita kasih kawan nyasahi, itu mau menang tak. Walaupun kalah juga lah beratnya ya kalau, tapi mau menang itu. Nah ada buan halabio makin 20 sudah kalah lawan Argentina, belum janya. Belum 30 masuk pulang, belum lagi. Berapa menit lagi wasit? 5 menit lagi jar, kau aja lagi 30 biji, tetap semangat. Tuntung menang lah, kalah juga, tapi boleh ke kampung ke Alabiu tetap berselamatannya. Berselamatan kenapa buhannya? Karena jernya kami mengira kemasukan gol ini 150, kami kau bertahan sampai 30 berselamatan kami. Allah karim. Peluit belum betiup, peluit belum betiup. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saat beliau belum masuk Islam, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan mulutnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, tinggikanlah Islam ini, agungkanlah Islam ini dengan sebab Islamnya Sayyidina Umar atau Islamnya Ammar bin Hisam. Abu Jahal dipilih antara 2, ternyata yang berislam adalah Sayyidina Umar. Abu Jahal kan Ammar bin Hisham, nang disambat Sayyidina Umarain, berarti Nabi Muhammad dia sudah mengisyarat ke Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sidin sebelum masuk Islam orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam beliaulah orang yang paling membela dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga gampangan. Bahkan nih lah Sayyidina Umar punya jasa yang luar biasa kepada umat Islam, tersebut dalam kitab Nuruz Zalam. Gara-gara Sayyidina Umar mungkar nakir kedawani sangar menakuni umat Muhammad. Asalnya sebelum Nabi Muhammad, sebelum Sayyidina Umar, malaikat mungkar nakirnya muha seram dan menakuni sangar. Ini dibuktikan oleh Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, ya Allah, ulun minta bang karomat, ulun minta kasyaf, hendak melihat Umar ini nak kayak apa menghadapi mungkar nakir. Kan di dunia iblis saja beliung, ya kalau iblis beliung, bilanya Sayyidina Umar jalan gagas, iblis jalan sebelah sana. Ini bahasanya adalah ini kayak apa Umar ini nama hadapi mungkar nakir, kayak apa kawakah anu mungkar nakir mengalahkan Umar supaya tak ungut. Ternyata Sayyidina Ali melihat film yang luar biasa. Sayyidina Umar didatangi mungkar nakir, takipik sawat, takipik. Sayyidina Umar ini takajud melihat sangarnya muha mungkar nakir dan seramnya pembicaraan mungkar nakir. Cuman Sayyidina Umar sangar lagi, nyawan ini jar Sayyidina Umar takipik mungkar nakir. Ikam ini menakuni orang nangka ini kah?
muha nangkal tapi bungas ini bahadat pelonanda lah. Ikam menakoni umat Nabi Muhammad nangka inilah. Nina, aku sahabatnya Rasulullah. Aku ini orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Ikam menakoni sama ini, ya kah? Membawa ngaran Nabi jawabang ya kalau lah. Aku ini sahabatnya Rasulullah artinya bila ikam wani-wani, awas ketulahan lawan Nabi Muhammad. Nah, ikam jangan lagi nangka ini menakoni orang, kasihan orang. Orang sudah ketapian kau menjawab, marap buka ikam sangar pulang menakoni. Hatan menulis ujian tuh orang bebaya ingat dibentak pulang. Marap buka belum menjawab lagi takutan sudah orang ikam awas bila nakoni orang nangka ini lagi. Oh mungkar nakir inggih pun jam mungkar nakir tertawa Sayyidina Ali melihat mungkar nakir sawat tak ungut dapatnya Sayyidina Umar. Bujur juga ya kalau lah orang tuh gugup marap muka aja kayak panak menjawab orang gugup melihat mungkar nakir sangar bacaan yang dibaca hilang di otak hilang otaknya. Kada kawan menjawab gugup ya Allah. Nah ini suatu gambaran Sayyidina Umar yang asalnya membenci Nabi bisa aja mencintai dan membela Nabi. Kita kada kawan nilai orang. Jangan menilai orang dari belum peluit ditiup. Barangkali inya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedikit lagi nah. 5:30 sudah lah. Wa hassa 'alal istiqamati fit taubati dan mendorong musannif atau menganjurkan musannif alal istiqamati fit taubati atas istiqamah di dalam bertaubat. Nah, kita disuruh beristiqamah di dalam taubat. Nah, ini istiqamah dalam taubat ini perlu karena terkadang orang yang bertaubat ini banyak ujiannya ya kalau li'annahu matakana fit taubati i'wijajun karena ketika apa-apa yang adalah di dalam taubat itu i'wijajun ada goncangan insahaba hukmuhu yang tercabut hukmuhu kekuatan itu taubat kekuatan itu makom kekuatan itu pondasi fi kulli maqamin ba'dahu pada setiap makam sesudahnya wa yasiru bina'uhu muhalhilan maka jadilah bangunan itu muhalhilan bergerak-gerak hendak rubuh kaman bana ha'iyatahu minal labin sebagaimana orang yang membangun dinding itu maqam minal labin daripada bata al-yabis yang karing bi ghairi tinin tanpa tanah semen bata karing kada pakai tanah nah itu lakas rubuh jadi kita harus istiqamah. Nah mungkin sampai situ aja ya kalau Sayyidi Muhammad bin Anan rahimahullah wallahu a'lam bisawab. Kita berharap dengan pelajaran yang pertama ini kita merasa selalu bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu setiap hari dilayani Tuhan, setiap hari dimakani Tuhan, diminumi Tuhan. Setiap hari Tuhan kada pernah melapas lawan kita sehingga kita selalu merasa kita ini bersalah lawan Tuhan. Setinggi apapun pangkat kita, kita selalu merasa bersalah lawan Tuhan sebagaimana seorang murid selalu rasa salah di hadapan gurunya karena murid tetap murid, guru tetap guru, hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Berharap kita kepada Allah sama-sama berdoa mudah-mudahan sehat panjang umur, mudah-mudahan kita istiqamah di dalam menuntut ilmu dan beramal beribadah dan kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah membawa iman dan ma'rifat yang sempurna masuk surga bighairi hisab bersama dengan guru-guru kita bersama dengan orang-orang saleh dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun minta halal minta ridha ala hadhihi niyyah al-fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وقربته وذريته أجمعين من الأولياء والعلماء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرباتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وجيراننا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. إلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغربها برها وبحرها أينما كانوا وكان لك إن فعلمك وحلت أرواحهم يا مولانا رب العالمين. ثم إلى أرواح من الزائر ولا ذاكر لهم تعلم بهم بأسمائهم يا مولانا رب العالمين. أوصل اللهم طاب ذلك منا إليهم. اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا مسلمين قرب. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بن الله منكم منا ومنكم